నమస్తే వెల్కమ్ టు VS99 న్యూస్ పుల్చల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్ చేరుకున్న భారత రాష్ట్రపతి. దేశంలో 2 కోట్ల మంది మహిళలను లక్షాధికారి చేయాలన్నది నా సంకల్పం నరేంద్ర మోదీ. ప్రభుత్వ ఆస్తులు కాపాడుకునే బాధ్యత అధికారులకు లేదా అని ప్రశ్నించిన డాక్టర్ చదలవాడ. ధూళిపాలలో జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ చేసిన బొర్రా. దేశంలో 2 కోట్ల మంది మహిళలను లక్షాధికారి చేయాలన్నది నా సంకల్పం నరేంద్ర మోదీ. अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई. जी सर. अब मेरा सपना है, जी सर. और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ. जी सर. मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर. आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है. तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं. सर, ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं. हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर, जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर. यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर. ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर, हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं. 2-3 महिलाएं बन गई. जी सर. अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह. देखिए, हमारे देश में जी सर. आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर. तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब. जी सर. तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं. जी सर. और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है. सर. किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है. अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर. उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर. उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर. तो खाना तो बचेगा ही बचेगा. जी सर. जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी. जी सर. आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी. जी सर. और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए. जी सर. तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. जी सर. तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर. फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है. तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर. तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल. और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी तो सर. आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर. वो परोसना का काम संभालें. जी सर. अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर. जगह जगह लगाए गए हैं. कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत की जगह बनी है एक तो, वहाँ पे ले जाते हैं सर. नहीं, लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी ऐसा सर, नहीं हो रहा. शुरुआत हुई है सर. अभी अच्छा. थोड़ा समय लगेगा सर. किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है. फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी. अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर. तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है. चलिए चंदा जी, आपने बहुत अच्छा बता दिया. जी बहुत सर. बहुत बधाई आपको. जी सर. భారత వాయుసేన ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ముకు గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రులు సీతక్క, శ్రీధర్ బాబు, సిఎస్ శాంతకుమారి సహా త్రివిధ దళాల అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు.
డీటెయిల్ చూస్తే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం కాట్రానికోన మండలం చెయ్యేరు వడ్డివారిపేట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి షష్ఠి మహోత్సవములో పోటెత్తిన భక్తులతో కోలాటాలతో వైభవంగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి షష్ఠి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. వేకువజామునే భక్తులు ఆలయానికి చేరుకొని సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ కమిటీ మరియు భక్తులతో భారీ అన్న సమారాధన ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా భక్తులతో అంగరంగ వైభవంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రజల ఆస్తుల్ని అదే ప్రజాప్రతినిధి కబ్జా చేయటాన్ని మించిన దుర్మార్గం ఇంకేమైనా ఉంటుందా అని నరసరావుపేట నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి డాక్టర్ చదలవాడ అరవింద బాబు ప్రశ్నించారు. ఆక్రమణకు గురవుతున్న ప్రభుత్వ భూముల్ని కాపాడాలి అంటూ ఆర్టీఓకు ఫిర్యాదు చేశారు. పేదల్ని రోడ్డున పడేసేలా వ్యవహరిస్తున్న ఎమ్మెల్యేను నియోజకవర్గం నుండి తరిమి కొట్టాలని నినదించారు. పట్టణంలోని 4-5 వార్డులోని క్రిస్టియన్ పాలెం పలు ప్రాంతాల్లో పేదలు దశాబ్దాలుగా గుడిసెలు వేసుకుని జీవిస్తుంటే ఎమ్మెల్యే అనుచరులు వాటిని కూల్చివేయటం దుర్మార్గమన్నారు. అనుచరుల్ని రెచ్చగొట్టి భూముల్ని ఆక్రమించుకోమని చెప్పటాన్ని మించిన దుర్మార్గం ఇంకేముంటుందని ప్రశ్నించారు. గతంలో అధికారులు పట్టాలిచ్చిన ప్రభుత్వ భూములు అంటూ ఎమ్మెల్యే అనుచరులు ఆక్రమించుకుని వాటిని అమ్ముకోవాలని చూస్తున్నారన్నారు. క్రిస్టియన్ పాలెం సమీపంలో పేదలు గుడిసెలు వేసుకున్న 22 సెంట్లతో పాటుగా పక్కనే ఉన్న 4.5 ఎకరాలను కూడా ఆక్రమించుకుంటున్నారన్నారు. అధికారులు తక్షణమే క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఆక్రమణను గుర్తించి పేదలకు న్యాయం చేయాలన్నారు. 4.5 ఏళ్లలో ఎమ్మెల్యే దాదాపు 200 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించుకుని వాటిని ఎకరా 5 కోట్ల రూపాయల చొప్పున అమ్ముకున్నాడన్నారు. పేదల జీవితాలను రోడ్డున పడేసలు వ్యవహరిస్తే తిరగబడతాం, అవసరమైతే తరిమి కొడతామన్నారు. పేదల బతుకులతో ఆడుకోవాలనుకుంటే చూస్తూ ఊరుకోబోమని డాక్టర్ చదలవాడ హెచ్చరించారు. టీడీ వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చాము అట్లా చేస్తారా? అట్లా చేస్తారు న్యాయబద్ధంగా గవర్నమెంట్ తరఫు మీరు ఎలా చేసినా బాగానే ఉంటుంది. అట్లా కూడా కాదని మేము ఇది గవర్నమెంట్ ఎలా చేసిందే వీళ్ళు వెకేట్ చేయించారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉండడానికి ఇల్లు కూడా చేస్తారు. పాపం ఏం లేవు దాన్ని బాగా చేస్తారు. టీవీలో కూడా బాగా చేస్తారు. నన్ను కూడా అరవింద్ బాబు గారు మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నా అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అరవింద్ బాబు గారు మీరు వీళ్ళకి మద్దతు ఇస్తే మేము అంత చూస్తామంటున్నారు నిన్న టీవీలో. సార్ వీళ్ళు వరదలుగా వైసీపీ వాడు సార్ పాప అక్కడే ఓట్లు వేశారు. సభ్యత కార్డులు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళు మాకు వైసీపీ కాదు వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళే, వాళ్ళకి మీరు మద్దతు ఇస్తారని చెప్పారు. మేమైతే రాజకీయ పరంగా వెళ్ళలేదు. న్యాయం కావాలంటే వెళ్ళామంటే మేము కూడా వాళ్ళని ఓట్లు ఏమో కూడా అడగలేస్తాం. మేము న్యాయం చేస్తాం అన్న తప్పితే ఉండేదానికి మీరు ఏమైనా న్యాయం మీరు ఒకసారి న్యాయం చేస్తే అందరూ 10 కాలాలు చెప్పుకుంటారు. సార్ వెళ్ళొచ్చారు ఒకసారి సార్ వెళ్ళారు పెంచి కలెక్టర్ గారు అయినా కానీ జరగలేదు. వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన 4.5 సంవత్సరాలుగా మరి అక్కడ ఎమ్మెల్యే నర్సరావుపేట ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి చేసే అవినీతి కానీ దుర్మార్గాలు, అదేవిధంగా పేదల పొట్టలు కొట్టి ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ భూములు ఉన్నాయో వాటిని కబ్జా చేసి వైసీపీ అనుచరులు వైసీపీ నాయకులు దాన్ని ఆక్రమించుకొని మరి వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ 4.5 ఏళ్ళుగా దాదాపు 200 ఎకరాలు ప్రతి ఎకరం 5 కోట్లకి అమ్ముకోవడం జరిగింది. అంటే 200 × 5 కోట్లు 1000 కోట్ల ఆదాయం అవినీతి సొమ్ము ఆయన సొమ్ము చేసుకోవడం జరిగింది. ఇటువంటి ప్రక్రియలో మరి బరంపేటలో 6 సెంట్లు దాదాపు 3 కోట్ల స్థలాన్ని కబ్జా చేయడం జరిగింది. దాన్ని అక్కడున్న స్థానిక కార్యకర్తలు కానీ లబ్ధిదారులు కానీ అఖిలపక్ష నాయకులందరం కూడా దీన్ని బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా క్రిస్టియన్పేటలో 5వ వార్డులో మరి పేదల స్థలాలు దాదాపు 22 సెంట్లు ఇల్లు వేసుకొని ఉంటే గవర్నమెంట్ పట్టా కూడా ఉంది దాంట్లో. అయినా కానీ అక్కడున్న వైసీపీ నాయకులు ఎమ్మెల్యే కనుసన్నల్లో
దాన్ని కూడా ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది, కబ్జా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 22 సెంట్ల పక్కన మళ్ళీ 4.5 ఎకరాలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది, దాన్ని కూడా ఆక్యుపై చేసుకుని కబ్జా చేసి ఇళ్ల స్థలాలకు ఇచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ అనుమతి లేదు, కలెక్టర్ గారి అనుమతి లేదు, ఆర్డీఓ అనుమతి లేదు, కమిషనర్ అనుమతి లేదు. అయినా కానీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి వాళ్ళ అనుచరుల్ని దాన్ని కబ్జా చేయండి, దాన్ని అమ్ముకోమని చెప్పడం జరిగింది. మేమందరం కూడా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. మరి ఇక్కడున్న 5వ వార్డులో ఉన్న స్థానిక ప్రజలందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఇంతమంది వైసీపీకి ఓట్లు వేసిన వాళ్ళే, వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా వైసీపీ సభ్యతలు కూడా ఉన్నాయి. అయినా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళని ఆ స్థలాల నుంచి బయటికి పంపించడం జరిగింది. ఇటువంటి అక్రమాలు చేస్తున్నా, ఇటువంటి అవినీతి పనులు చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిని మేమందరం కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. ఎమ్మెల్యే అయ్యుండి కూడా నువ్వు పేద ప్రజల కోసం కనీసం పని చేయకుండా ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉందో వాటికి కబ్జా చేస్తూ ఉన్నావు. అదేవిధంగా గంజాయి మాఫియా, గుట్కా మాఫియా, మద్యం మాఫియా చేస్తూ డబ్బులు ఎంతో సంపాదించుకుంటున్నావు. ఇటువంటి అవినీతి పరుడైన ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిని ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి ఎమ్మెల్యేని ఎవరు చూసుండరు. అటువంటి అవినీతి పరుడు ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి. అదేవిధంగా ఎవరైతే మేమందరం కూడా దీని పక్షాన పోరాటం చేస్తున్నామో మా అందరినీ కూడా దాడులు చేస్తామో, బెదిరిస్తామని చెప్పి ఇటువంటి ఆడపిల్లల మీద దాడులు చేస్తారో, తాగి వచ్చి గొడవ చేస్తారో వాటిలో కూడా మేమందరం కూడా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మేమందరం కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెడుతున్నాము. అదేవిధంగా ఆర్డీఓ గారికి, కలెక్టర్ గారికి కూడా అర్జీ పెట్టుకోవడం జరిగింది. న్యాయమైన మా కోరికల డిమాండ్లు తీర్చండి, న్యాయంగా మాకున్న స్థలాన్ని గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చే స్థలాన్ని మాకే అప్పచెప్పాలని మేము ఆర్డీఓ గారిని కోరడం జరిగింది. మరి న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకున్న ఆర్డీఓ గారిని కోరుతూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి కానీ వాళ్ళ అనుచరులు హెచ్చరిస్తున్నాము. ఇటువంటి చర్యలు కనుక చేస్తే రాబోయే కాలం మీకు సరైన శిక్ష వేస్తారు, పేద ప్రజలే మీకు సరైన శిక్ష వేస్తారు. ఏ పేద ప్రజలు దీన్ని గెలిపించారు అదే పేద ప్రజలు ఈ టౌన్లో వచ్చి బయటికి పారదోడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. గోపాలపురం నియోజకవర్గం దేవరపల్లిలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర షష్ఠి సందర్భంగా దేవరపల్లి బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న శ్రీ వల్లి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద ఉదయం నుండి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ పండితులు వేద మంత్రాలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అన్ని టీవీలు ఒకటే నడవాలండి, నడవాలి, నడవాలి, ఎదురు నడవాలండి, భక్తులు ఎదురు నడవాలి, దండం పెట్టుకోవాలి, ఎదురు నడవాలి. మీరు నడిచేయాలి, డైరెక్టర్ అయిపోయింది. ఇంకా నడిచింది డబ్బులు వేస్తున్నారు, పెట్టి డబ్బులు వేయాలండి. గురుగారు అక్కడ ఉన్నారు, అందుకే అక్కడ కూడా ఏంటి పెట్టారు. దోసపల్లి దుర్గాప్రసాద్ గారు 150 రూపాయలు. నిలవగల సత్యనారాయణ గారు 105 రూపాయలు. ఆలయ కమిటీ వారు ముందుకు వచ్చి ఎదర కదలండి వద్దరు. పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం ధూళిపాల గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు రైతు భరోసా కార్యక్రమం నిర్వహించి ఏడాదైన సందర్భంగా ధూళిపాల గ్రామంలోని భాగ్యనగర్ కాలనీలో జనసేన పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించిన జనసేన పార్టీ సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త బొర్రా వెంకట అప్పారావు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొమ్మిశెట్టి సాంబశివరావు, సత్తెనపల్లి పట్న 7వ వార్డు కౌన్సిలర్ రంగిశెట్టి సుమన్, జిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్యుడు బత్తుల కేశవ, సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ 4 మండలాల అధ్యక్షులు, ఇతర జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం మండలం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి షష్ఠి సందర్భంగా లక్ష్మణేశ్వరం గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ దుర్గా లక్ష్మణేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాగంటి ఉమానాయుడు, చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ చాగంటి మురళీకృష్ణ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమాలను అత్యంత ఘనంగా వేడుకగా నిర్వహించారు. సోమవారం ఆలయం వద్ద అఖండ సమారాధన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు నాయకులు, ప్రముఖులు, ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు. చిన్నప్పుడు వేయలేదు. స్వామి శరణం భోజనాల దగ్గర క్రౌడ్ ఎక్కువైందంటండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుర్రాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం అక్కడ సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. వచ్చేసినటువంటి గ్రామస్తులు జరుపుకున్న వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. వారికి చేసుకోవాలంటే మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి. వారి కుటుంబాన్ని అందరూ ప్రసాదం తీసుకునే భక్తులకి సర్వజన సుఖలో భవంతు. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. హలో వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి. ఓం నమ శివాయ. భక్త మహాశైలారా, మన నరసాపురం మండలం లక్ష్మేశ్వర గ్రామంలో వేయించేసినటువంటి శ్రీ దుర్గా లక్ష్మేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఈరోజు షష్ఠి పర్వదినాన విశేషంగా భక్తులు తరలి వచ్చి యొక్క స్వామివారిని దర్శించుకుని అష్టేశ్వర భోగభాగ్యాలు సిద్ధిస్తూ ఉంటారండి. ఈ త్రేతాయుగం లక్ష్మణ స్వామిని ప్రతిష్ఠించాలని చెప్పిన యొక్క ఈశ్వరుడు ప్రతిష్ఠించిన స్థల పురాణం. ఈ యొక్క క్షేత్రపాలకుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క స్వామిని దర్శించిన పూజ చేసుకున్నట్లయితే కనుక 11 మంగళవారాలు చేసినట్లయితే కనుక ఈ యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహంతో వివాహము, సంతానము, వ్యాపారాభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పిన భక్తుల యొక్క విశ్వాసము, ప్రగాఢ నమ్మకం కూడా కాబట్టి వేలాది మందిగా భక్తులు తరలి వచ్చి ఈ యొక్క స్వామివారిని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. శివరాత్రి మహాపర్వదినం కూడా విశేషంగా భక్తులు వచ్చి ఈ యొక్క స్వామివారిని దర్శించుకుంటూ భక్తులు పునీతులవుతూ ఉంటారు. ఓం నమ శివాయ. కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలం బాపులపాడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో సోమవారం మండల స్థాయి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు టీవీ నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగింది. మండల స్థాయి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ పోటీలో రంగన్నగూడెం ఎంపీ యూపీ స్కూల్ విద్యార్థులు డి కమలశ్రీ, ఎం నాగ తేజశ్రీలు స్మార్ట్ స్కూల్ ఆటోమేటిక్ ప్రాజెక్టును రూపొందించి విజేతలుగా నిలిచారు. కానుమూలు ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థి జి గణేష్ ఆటోమేటిక్ వాటర్ ప్లాంట్ వాటర్ సిస్టమ్ రూపొందించాడు. ఈ పోటీలకు కానుమూలు ఎస్సీఎస్ జూనియర్ కళాశాల లెక్చరర్స్ బి ఝాన్సీ, కె శారద, ఎం కామేశ్వరులు న్యాయ నిర్ణేతలుగా వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల విద్యాశాఖ అధికారులు రాంబాలా సింగ్, సురేష్ కుమార్, మండల సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
కర్రసాము క్రీడా వ్యాప్తిలో భాగంగా బాపులపాడు మండలం హనుమాన్ జంక్షన్ విశ్వకవి పాఠశాల, అప్పనవీడు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, సాయి గీతాంజలి నారాయణ బాపులపాడు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో, చైతన్య భారతి పాఠశాలలో శనివారం కర్రసాము శిక్షణ గురించి నిహారిక, శివ ఎత్విక్లు ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బాపులపాడు హైస్కూల్ వద్ద హెచ్ఎంటీవీ నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కర్రసాము క్రీడా మనుషులు జంతువుల దాడి నుంచి సులువుగా తప్పించుకోవచ్చునన్నారు. ఆత్మరక్షణకు ఈ కర్రసాము విద్య ఎంతో దోహదం పడుతుందన్నారు. ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్న ఇలాంటి ప్రాచీన క్రీడను ప్రతి ఒక్కరూ అభ్యసించి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని, తద్వారా కర్రసాము అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు. కర్రసాము క్రీడను నేర్చుకుని ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నత స్థాయికి చేకూరాలని అభిలాషించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జి హెచ్ఎం ఎస్వీఎస్ చలపతి, పీడీపీ వెంకటేశ్వరరావు, అప్పనవీడు ప్రభుత్వ పాఠశాల పీడీ నాగేశ్వరరావు, నారాయణ స్కూల్ ఆర్ఐ సత్యారెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ జి ప్రవీణ్ కుమార్, పీఈటీ రాధాకృష్ణ, సాయి గీతాంజలి, ప్రిన్సిపల్ వి రాంప్రసాద్, చైతన్య భారతి పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఎల్ మురళి, పీఈటీ శ్రీలత తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా చిన్నారుల నైపుణ్య ప్రదర్శన ఎంతో మందిని విశేషంగా ఆకర్షించింది. కోచ్ దుర్గాభవాని కర్రసాము క్రీడా విశిష్టత గురించి వివరించారు. కర్రసాము క్రీడల్లో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఎలా చేయాలి, దాని ప్రాముఖ్యత గురించి తెలిపారు. ప్రసాద్ గారు, అలాగే ఉదయతారు నుంచి అప్పారావు గారు, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. వీళ్ళు ఒకసారి మీకు ఆ ప్రదర్శన గురించి చెప్తారు. ఈలోపు మన మేడం దుర్గా భవాని గారిని దాని గురించి మాట్లాడవలసింది. సార్ చెప్పారు కదా, నా పేరు దుర్గా భవాని. నేను నేషనల్ కర్రసాము కోచ్ని. ఓకేనా? మీరందరూ మా వాళ్ళు చేసి చూపిస్తారు. ఓకేనా? ఇది మన ట్రెడిషనల్, అది ఎప్పుడో ఓకేనా? మళ్ళీ మన ద్వారా మళ్ళీ దాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం. ఓకే, మీరందరూ కూడా నేర్చుకొని దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అండ్ దీని ద్వారా వచ్చే సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి. స్పోర్ట్స్ కోటాలో జాబ్స్ కోసం చాలా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ప్రతిసారి మనం ఎవరినో ఒకరిని వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అవునా కాదా గర్ల్స్? మనకి మనమే ముందు కర్రసాము అనేది పూర్వకాలంలో ఉండేది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనకి కరాటే, కుంగ్ఫో, జూడో అని ఇలాంటివి వచ్చేస్తాయి. ఇలాంటివి కాకుండా పాతకాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటిది మన రైతులందరి దగ్గర కూడా చేతుల్లో ఉంటాయి. ఎదురు కర్ర ఉంటాయి కదా, ఆ ఎదురు కర్రలు ఉంటాయి. ఆ కర్రతో ఆత్మరక్షణ, ఎవరైనా శత్రువులు మన మీద దాడి చేసినా, లేదా ఏదైనా జంతువులు దాడి చేసినా, పొలాల్లో, అడవుల్లో, లేదా ఇంకా వేరే నిర్మానుష్యమైన ప్రాంతాల్లో మనం రక్షించుకోవడం ఎలాగో అనేది గురించి తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా మన నేషనల్ గేమ్స్లో కూడా ఈ శలభం అనే దాన్ని చేర్చి దాని మీద పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు, ప్రైజెస్ కూడా ఇస్తున్నారు. కాబట్టి అవి మీకు మన స్కూల్లో కూడా నేర్పడానికి అలాగే వీళ్ళు ఆ కర్రతో ఎలా సాధన చేయించో, వేరే వాళ్ళు దాడి చేస్తున్నారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టులో సర్వం కోల్పోయిన నిర్వాసితులకు 2013 భూసేకరణ చట్ట ప్రకారం కట్ ఆఫ్ డేట్ తో సంబంధం లేకుండా అందరికీ R&R ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని ఆదివాసీ జేసీ రాష్ట్ర వైస్ చైర్మన్ తెల్లం శేఖర్ ఓ ప్రకటనలో డిమాండ్ చేశారు. జగ్గంపేట నియోజకవర్గం గోకవరం మండలంలోని గంగాలమ్మ గుడి వద్ద పూడిపల్లి R&R కాలనీ పోలవరం నిర్వాసితుల దీక్ష శిబిరం వద్ద జరిగిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ జేసీ రాష్ట్ర వైస్ చైర్మన్ తెల్లం శేఖర్ మాట్లాడుతూ అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు మారుతున్న పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కారణంగా సర్వం కోల్పోయిన పోలవరం నిర్వాసితులకు 2013 భూసేకరణ చట్ట ప్రకారం కట్ ఆఫ్ డేట్ తో సంబంధం లేకుండా అందరికీ R&R ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో సర్వం కోల్పోయిన నిర్వాసితుల ఒక్కో కుటుంబానికి 5 ఎకరాల భూమి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేశారు. ఈ 5 ఎకరాల భూమిని ప్రాజెక్టు కాలువ మొదటి భాగంలో ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్యలపై నిరసన దీక్ష దేవీపట్నం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ కుంజం రాజామణి ఆధ్వర్యంలో జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆదివాసీ జేఏసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కారం రామన్న దొర, బీజేపీ మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర వైస్ ప్రెసిడెంట్ కుంజం వీర వెంకట సత్యనారాయణమ్మ, తిరుమల శెట్టి శారద, సిద్ధ సత్యనారాయణ, గేదెల చిన్న సుబ్బారావు, కుండ సాయిరాం, నడిపూడ గణపతి రెడ్డి, లక్ష్మీరెడ్డి, కుంజం శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పోలవరం సమస్యల మీద వాళ్ళకి రావాల్సిన భూమి కానీ ఇల్లు కానీ ప్యాకేజీ కానీ ఈ విషయాల మీద ఒక దేవీపట్నం సర్పంచ్ కుంజం రాజమణి గారు ఈ దీక్ష ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ దీక్షకి మద్దతుగా ఆదివాసీ జేఏసీ నుంచి మేము మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పోలవరం సమస్య అంటే చాలా జాతీయ లెవెల్ అయిన సమస్య, ఇది చాలా పెద్ద సమస్య. ఇక్కడ పోలవరం సమస్య ఎలాగుందంటే అన్ని రకాలుగా మౌలిక వసతులు కల్పించిన తర్వాత పంపించాలి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ గట్టేసి బ్యాక్ వాటర్ పంపి మాకు వాళ్ళు పొమ్మనుకుంటా పొగబెట్టి మమ్మల్ని బయటికి పంపడం జరిగింది. పోలవరంలో R&R విషయాలు కానీ ఇల్లు ప్యాకేజీ విషయాలు కానీ భూమి విషయాలు కానీ అనేక రకాలు ఉన్నాయి. ఈ ఎలాగున్నాయంటే కట్ ఆఫ్ డేట్లు పెడుతున్నారు. మేమేంటంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం అందరికీ పోలవరం ప్రాజెక్టు సంబంధించిన అమౌంట్ ఇవ్వాలి, ప్యాకేజీ ఇవ్వాలి, ఇల్లు అన్ని కట్టాలని మనం అడుగుతున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఉన్నటువంటి పునర్వాసం ఎటువంటి పూర్తి కాకుండా అన్నీ ఇచ్చామని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం, ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు కూడా ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి పలకడం జరుగుతుంది. పోలవరం సమస్యలు ఒక్కసారి కాలనీలకు వచ్చి ఒకసారి మీరు ప్రత్యేకించి చూడడం చేస్తే, మీ కళ్ళతో మీరు చూస్తే అసలు పూర్తయిందా లేదన్నది మీకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజున ఇల్లు లేక ప్యాకేజీ లేక ఎటువంటి జీవనాధారం లేకుండా ఈ రోజున పోలవరం ప్రాజెక్టు పునర్వాస బాధ్యులుగా త్వరలో ఈ పోలవరం సమస్యల మీద మేము ఈ వేదికని వేసి తీసుకొని ఇంకా పెద్ద లెవెల్గా జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న అధికారులు కూడా మాకు మద్దతు ఇచ్చేలాగా పార్టీని కూడా మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే పోలవరం సమస్య అన్నది చిన్న విషయం కాదు. మా జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాయి ఇక్కడ గవర్నమెంట్. ఈ గవర్నమెంట్ ఏంటి అన్ని పేదలు పూర్తిగా ఇచ్చారని చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఆదివాసులుగా ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న గిరిజనులు గిరిజనేతలు అందరూ నష్టపోయి ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టులో మునిగిపోయి ఉన్నాం. ఇప్పుడు అక్కడ మునిగిపోయామంటే ఇక్కడ వచ్చిన R&R పాలు కూడా మునిగే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మాకు ఎవరైనా దేవుడా దిక్కు అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాజెక్టు నిమిత్తం ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎటువంటి మాకు సహకారం చేస్తలేదు. అన్నీ సమకూర్చాం, అన్ని పోలవరం సమస్యలుగా మీకు భూమి ఇచ్చాం, ఇల్లు ఇచ్చాం అని చెప్పుకున్న ఈ గవర్నమెంట్ ఎవరికి పూర్తిగా ఇవ్వలేదు. ఈ పోలవరం కాలనీలకు వచ్చి ఒకసారి అధికారులు కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ ఒకసారి వచ్చి చూడాలి, మాకు మద్దతు ఇవ్వాలని మేము ఆదివాసీ జేఏసీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా ఈ దీక్షను ఇంకా ఉధృత చేస్తాం. అన్ని పార్టీలని ఏకం చేసి ఒక తాటిలో తీసుకొచ్చి మా సమస్యల్ని పరిష్కరించే వరకు మేము పోట్లాడుతాం. ఇక్కడ గిరిజనేతలు అన్నది కాదు, పోలవరం సమస్య మీద మాత్రమే ఇక్కడ అందరూ రావాలని ఆదివాసీ జేఏసీగా పిలుపునిస్తున్నాం. జై ఆదివాసీ, జై జై ఆదివాసీ. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్ చేరుకున్న భారత రాష్ట్రపతి. దేశంలో 2 కోట్ల మంది మహిళలను లక్షాధికారి చేయాలన్నది నా సంకల్పం, నరేంద్ర మోదీ. ప్రభుత్వ ఆస్తులు కాపాడుకునే బాధ్యత అధికారులకు లేదా అని ప్రశ్నించిన డాక్టర్ చదలవాడ.
ధూళిపాలలో జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ చేసిన బొర్రా. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.